नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 26 तारिख रविवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे आज प्रथम खबर मनोलवा सुनावेश भक्तों को दर्शन देले महाप्रभु चलित वर्ष महाप्रभु रथयात्रा शेष होईछि शनिवार अर्थात जुलाई 25 तारिख में सुनावेश आयोजन होईछि वर्षक मध्य महाप्रभु 6 थर सुनावेश हेउथिले मध्य रथ उपर आयोजित सुनावेश अधिक आकर्षणीय रथारूढ़ सुनावेश को लक्ष लक्ष श्रद्धालु दर्शन करती जगतर त्राणकर्ता तथा मर्त्य वैकुंठर क्षेत्राधिपति श्री जगन्नाथ सुवर्ण अलंकार आविष्ट होई अगणित भक्तों को रथ उपरे दर्शन देइछन्ति। परवर्ती खबर आसिला बड़ खबर इस्तफा देले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तफा देइछन्ति नीट पेपर लीक विरोध रे चलितिबा प्रतिवाद मध्यरे सेही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछन्ति यह दाबी करिबा पई दिल्लीर जंतर मंतर रे बहु संख्यक छात्र छात्री एकाठी होइतिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं अनेक विरोधी दल मध्य समान दाबी करुतिले शनिवार सरकार एवं कक्रोच जनता पार्टी मध्यरे तृतीय पर्याय पई आलोचना हेबार थिला किंतु शिक्षा मंत्री को इस्तफा पूर्व आसीथिला तांको इस्तफा परे कक्रोच जनता पार्टी समर्थक माने जंतर मंतर उत्सव पालन करथिबा देखा जाउछि। परवर्ती खबर भारतीय मुद्रा तुलन में महंगा है डॉलर $1 एवं 96.70 टंका आहुरी महंगा है डॉलर टंका तुलन में महंगा है डॉलर एवं एक अमेरिकीय डॉलर भारतीय मुद्रा रे 96 टंका 70 पैसा को पहुंची एणु आर्थिक बाजार रे हईचई बढ़ी जाइछि सेपटे ब्रेंट क्रूड पुणी थे $100 को पहुंची जाइछि एणु आमदानी महंगा होइछि तेबे मामला रे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई हस्तक्षेप करबा जोगु परिस्थिति किछि मात्रा रे नियंत्रित होइछि हेले भी इंट्राडे निम्न स्तर चाप देखिबाकु मिलिछि। परवर्ती खबर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तफा पर राहुल गांधी को बड़ बयान खूब शीघ्र सरकार मध्य जाउछि लोकसभार विरोधी दल नेता राहुल गांधी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तफा पर संयमित प्रक्रिया दे वीडियो संदेश जारी करछन्ति राहुल गांधी कहिसन्ति देशर शिक्षा व्यवस्था को पुनि थरे सजाड़िबा दिगरे यह एक बड़ पदक्षेप सारा देशर छात्र छात्री को अभिनंदन तुम मानक पई मोर गर्व अछि लोकतंत्र संविधान एवं निज भविष्यतर सुरक्षा पर रास्ता को ओह्लाई आसिथिबा प्रत्येक युवक और छात्र छात्री को अनेक अभिनंदन राहुल गांधी निज संदेश रे आहुरी कहिसन्ति कृषक श्रमिक गरीब एवं एही सरकार द्वारा दमनर शिकार होइतिबा प्रत्येक नागरिकों को संवैधानिक उपाय रे निज सम्मान पई दृढ़ भाव रे छिड़ा हेबाकू पड़िबो एहा ही प्रकृत साहस एही सरकार को हटाइबार समय आसीगला। परवर्ती खबर समुद्र रे बड़ अघटन मिसाइल माडर शिकार हेला एलपीजी टैंकर दिशा भितर 28 भारतीय नाविक अमेरिका और ईरान मध्य लगी रही युद्ध एवं उत्तेजना भितर समुद्र पथरु एक हृदय विदारक खबर सामना को आसी शुक्रवार दिन ईरान जलसीमा मध्य एक वाणिज्यिक एलपीजी टैंकर उपरे हमला होइछि जेउथिरे 28 जन भारतीय नाविक सवार थिले तेबे एक बड़ धरणर विपद टली जाइछि एवं आश्वस्तिकर विषय होउछि जे ई आक्रमण सत्वे जहाज रे थिबा समस्त भारतीय संपूर्ण सुरक्षित अछंती तेहरान रे थिबा भारतीय दूतावास पक्षरु ई घटनार पुष्टि करा जिबा सह नाविक मानको सुरक्षा नै स्पष्ट सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर डीएसपी हेले द्रुत बलर आकाशदीप और मुकेश भारतीय द्रुत बलर आकाशदीप और मुकेश कुमार बिहार पुलिस विभाग रे उप अधीक्षक डीएसपी भाव में नियुक्त पाइछन्ति पाटना रे अनुष्ठित एक स्वतंत्र समारोह रे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सेमानकु नियुक्ति पत्र प्रदान करछन्ति युव खेलाड़ी मानकु करिब अनुप्राणित बिहार सरकार मेडल आण नियुक्ति पाउ योजना अधीन रे सेमानकु नियुक्ति प्रदान कर जाइछि उभय खेलाड़ी नियुक्ति पई सरकार को कृतज्ञता ज्ञापन करबा सह यह बिहार युव खेलाड़ी मानकु अनुप्राणित करिब बोली कहिसन्ति। यह पूर्व 2024 मसीह तेलंगाना सरकार भारतीय दलर द्रुत बलर मोहम्मद सिराजंकु डीएसपी भाव में नियुक्ति प्रदान करथिले। परवर्ती खबर नीट पेपर लीक एवं छात्र छात्री प्रतिवाद मध्य शनिवार केंद्र शिक्षा मंत्री पदरु इस्तफा देइछन्ति धर्मेंद्र प्रधान इस्तफा पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पठाइबा सह सामाजिक गणमाध्यम रे यार सूचना देइछन्ति ताको इस्तफा पर राजनीतिक महल रे नेता मंत्री तरफ प्रतिक्रियार शो छुटिबारे लागिछि विक्रम रे पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दलर नेता नवीन पट्टनायक धर्मेंद्र प्रधान को इस्तफा उपरे टिप्पणी करछन्ति से कहिसन्ति विजय पाई मु भारतर युवपीढ़ी को विशेष करी जेनजी को अभिनंदन जनाउछि जनमत प्रति उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता एक दृढ़ गणतंत्र अविच्छेद मूल्यबोध लोकों इच्छा ठारू केही ऊर्ध्वरे नुहंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 6 ଦିନର ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। 6 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଖରାପ ପାଣିପାଗ, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ 6 ଦିନ ଧରି ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାଗରେ ସୁଧାର ଆସିବା ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଖୋଲିବା ପରେ ଜମ୍ମୁର ଭଗବତୀ ନଗର ଆଧାର ଶିବିରରୁ 6,000ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା ସିଜେପି ସରକାର ବୈଠକ, ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ଘୋଷଣା। ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ସିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତଥା ସିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶରଦ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହେବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ କରିବାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସିଜେପି ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବିକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ 13କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କଲା ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ। ଟେକ୍ସାସର ବୋକା ଚିକାରେ ଥିବା ଷ୍ଟାର ବେସ୍ରୁ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଷ୍ଟାରସିପ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ 13 ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେବା ପରେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏକ ସଫଳ ଅବତରଣ କରିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱର କୋଟିପତି ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଫ୍ଲାଇଟ୍ 13ର ସଫଳ ଷ୍ଟାରସିପ୍କୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନ କରିବାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ, ନୂତନ ଓ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 75ର ଖଣ୍ଡ 2 ପ୍ରକାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-20ରେ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେକୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ହରାଇଲା ଭାରତ। 2026ରେ ଟିମ୍ର ତୃତୀୟ ବଡ଼ ବିଜୟ। ଭାରତ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-20ରେ 90 ରନରେ ହରାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହା ତୃତୀୟ ବଡ଼ ବିଜୟ। ଏହା ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜରେ 2-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ସିରିଜ ଆଗୁଆ ଜିତି ନେଇଛି। ହରାରେ ମଇଦାନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ 81 ରନ୍ ଓ ଉପ ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ 60 ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ 5 ୱିକେଟ ହରାଇ 219 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଘରୋଇ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭୋଗି 17 ଓଭର 5ଟି ବଲରେ 129 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସାମରୁ 3 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ। ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ISI ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆସାମରୁ 3 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ। ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ISI ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି ଆସାମ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅପରେଟିଭ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତ୍ତିକ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ସହଜାଦ ଭଟ୍ଟି ନେଟୱାର୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଆସାମର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଆସାମ ପୋଲିସ STF SPଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷିବ, 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କଟକକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିସହ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରବେଶ ଫାଟକ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ ଡିଏମଆରସି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ରାଜୀବ ଚୌକ, ମଣ୍ଡି ହାଉସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ, ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଙ୍ଗପଡା ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଛାମୁଆ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକତା ଓ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶର ପରିଚୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା। ବିହାରରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଟିଟି 2024 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଶନିବାର ସକାଳେ ବିହାରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭିୱାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ବିହାର ପୋଲିସର ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ବନ୍ଦ ପାଳନ ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ବିକ୍ଷୋଭ, ତେଜ ପ୍ରତାପ ଅଟକ। ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଶନିବାର ବିହାର ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦ ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଓ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ପାଟନା ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ କେତେକ ପୋଲିସ ଗାଡିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାରନାଥ ସାମିଲ। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାରନାଥ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥଳ ସାରନାଥକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବୁସାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କମିଟିର 48ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସାରନାଥ ଭାରତର 45ତମ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି। ୟୁନେସ୍କୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି ଏହାକୁ ଭାରତର ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ବୋଲି କହିଛି।